ಬೋರಾಗುಂಟೆ ಗಿಡದಾಗಲಹಳ್ಳಿ watershed rejuvenation, a mapping. Hello Manjunath. Hi. We would like to know how you would propose to tackle the Boragunte Gidagalahalli watershed rejuvenation through your design intervention in agriculture. Cool. Design aspects is very important. Whether you are designing a landscape, whether your family, whether house is concerned, or lake is concerned, agriculture is concerned, whatever it is, design is very important. Here, the Gandhian School of Natural Farming intervene in this particular part. The conservation of biodiversity hand in hand go with the designing of the farm. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವರ್ ಎಕಾಲಜಿ, ವಿ ಶುಡ್ ಗ್ರೀನ್ ದ ಎಕಾಲಜಿ, ರೈಟ್? ಹೂ ವಿಲ್ ಗ್ರೀನ್ ದ ಎಕಾಲಜಿ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. Okay. No other aspects. ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. True. Farmers are only the category of people who can go with the greening. Now, ಸುಮ್ಮನೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಗ್ರೀನ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಫೈನ್, ಯು ಗ್ರೀನ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 5 acres of land or 2 acres of land, ಯು ಗ್ರೀನ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ನನಗೇನು ಲಾಭ ಇದೆ ಇದರಿಂದ? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ? ಟ್ರೂ, ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದೇ, ಗ್ರೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೀನ್ಡ್ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಸೇ ಯು ಡಿಸೈನ್ ಯುವರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ecologically beneficial and then economically viable to the farmer. Okay. This is the design. ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸು ಆಗಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿನೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ಡ್. Then only you can create that perennial ecology or perennial ecosystem. Okay. And now you ask me the question on agriculture is concerned. Now how we are designing in our watershed is that there are two categories of agriculture, I mean to say, farming. One bandu rain-fed agriculture. Rain-fed agriculture is for Madhugiri. Next is the orchard. Orchard means fruits basically. So now in Madhugiri we have got agriculture land and there are rain-fed agriculture. Next is the orchard. Orchard alli yavadu barutade basically andre alli tamarind is the main crop. Oh, you can see a lot of tamarind. Madhugiri tamarind ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟ್ಯಾಮರಿನ್ ಬರೋದು ಮಧುಗಿರಿ, ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕಾಲಜಿ ಫಾರ್ ದ ಟ್ಯಾಮರಿನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು 20 years ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅರ್ಕನಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಏರಿಯಾ. Might be arkanut is a water loving crop and coconut is a water loving crop. Avarge unknowingly, why? Because economical factors are high in coconut and arkanut, they started introducing arkanut and coconut just 20 years back. Probably 2000 alli arkanut bantu anta ankobodu, 2 decades ago. So alle bandaga enaytu, it needs more water, they started digging the borewell. That is how subsurface neer kalkolta hoytu. Okay. So initially it was 250 to 280 feet. 20 years back they used to get water. 10 years back. 20 years back. 20 years back. 20 years back in 2000, 1995-2000 ಅಲ್ಲಿ 200 ಫೀಟ್ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆ ಥರ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್ಗಳು, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಈಗ 1000 ಫೀಟ್ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. In a span of 20 years, just in a span of 20 years down to 1000 ನಾವು feet. 1000 ಫೀಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಆವ್ರೇಜಲ್ಲಿ ಅದು 650 to 800 ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1200 ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ನೌ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ನೌ ಯಾವ ಮಾನದಂಡ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಚರ್ಡ್? I will come to the rain-fed agriculture. So if I would want to interject now to make it a wee bit clear. Okay. So through your intervention in rain-fed agriculture and by focusing on orchard cultivation, you try to address design intervention in agriculture, which in turn would revive the watershed. Perfect. So that is the mapping. Main issue is the agriculture land. I will tell you two theory. Watershed ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀರು ಬೀಳ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ, ಅದು ಹರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಹರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಪಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಂಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ಲೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಹಾ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಈಗ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನೀರು ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಸರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಬರೀ ನಾವು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮು ಮತ್ತು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ವೆಲ್ಲು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ 80-85% ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವುದಾನ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವೆದರ್ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲಡೆಡ್ ಅಗೇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. ಯುವರ್ ಪಾಂಡ್ ಇಸ್ ಗಾನ್, lakes are gone, streams are gone, eutrophication, excess accumulation of nitrates and phosphates. Agriculturally nitrates ಮತ್ತು phosphate ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, that gets accumulated in the pond ecology and the lake ecology, the whole water segment is lost. ಓಕೆ. ಹಾಗೆ ಮೆರೈನ್ ಎಕಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಎರಡನೇದು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನಾವು ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ. ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಶೆಡಲ್ಲಿ, ಆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಲ್ಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಲ್ಟ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ, ಡಿಸಿಲ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಯು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನೀರು ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಅದಾಗದು ಯಾವಾಗ? ಎರಡನೇದು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಒಂದು whole agriculture land should be designed for the green space. Complete orchard ಎಲ್ಲ integrated farming approach ಬರಬೇಕು. We will discuss later on. Second thing is that you should get into chemical free practices. ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಎಕಾಲಜಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ಚರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ರೈನ್ ಫೆಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನ. ಎರಡನೇದು, ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದಿರೋ ನೀರು ಹಿಂಗಿದಾಗ ಸಬ್ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಹರಿದಾಗ ನೀರು, ಅವಾಗ ಸ್ಟೀಮ್ಸು ಭಾಳ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಾಳೆ, ಪಾಂಡ್ಸ್ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಲೇಕ್ಸ್ ಅದು ಭಾಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ಎಕಾಲಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕಾಲಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮೀನುಗಳು ಬೇಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಎಕಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ರಿವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಶೆಡ್. ಎಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನಮ್ಮ ಆರ್ಚರ್ಡ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆರ್ಚರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕೋಕೋನಟ್ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 40-50 ಮರ ಇರ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ 1 ಗುಂಟೆಗೆ 1 ಮರ ಅಂತ. 1 ಎಕರೆಗೆ 40 ಗುಂಟೆ 40 ಮರ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 50 ಮರ ಬದುಗಳೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೋಕೋನಟ್ಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಕೋನಟ್ಗೆ 30 ಅಡಿ ಅಂತರ ಇದೆ, 30-32 ಅಡಿ ಅಂತರ ಇದೆ ರಫ್ಲಿ. ಆಯಿತು. ಆ ಕೋಕೋನಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಮಧುಗಿರಿಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಆವ್ರೇಜಿಗೆ 32 ಡಿಗ್ರಿ 33 ಡಿಗ್ರಿ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ತನ್ನ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ, ತೇವಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಚರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ತೇವಾಂಶಗಳು ಹಾವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ಸಾಯಿಲ್ ತನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಯಿಲ್ ತನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಾಯಿಲ್ಲು ಡೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮಳೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮಳೆ ನಿಮಗೆ ಲೀಚೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ತರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕೋಕೋನಟ್ಟಿಂದ ಒಂದು ಕೋಕೋನಟ್ಗೆ 32 ಫೀಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ 32 ಫೀಟ್. ಸೊ 32 ಫೀಟ್ ಇಂಟು 32 ಫೀಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ 1 ಮಂಡಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸೈನಿಂಗ್. ಈ 32 ಅಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ನೀವು ತೊಗೊಳೋದಾದರೆ ನಾವು ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಗಿಡ, ಲೆಮನ್, ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ವಿಲ್ ಸಿ ದ ವಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಕೋಕೋನಟ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೂರು ನೀರು ಇರ್ತದೆ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇರಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಲೆಮನ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ, ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್, ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪಪಾಯ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು 5-6 ಗಿಡಗಳನ್ನ ಕೋಕೋ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಗ್ರೋನ್ ನಾಟ್ ಎಸ್ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್. ಅದು ಡಿಸಿಡಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಉದುರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವು 4 ಮರಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಜಿಕಲಿ ಈ ಮರಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕಾಲಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅರ್ಶಿನ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಟರ್ಮರಿಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಸಮ್ ಜಿಂಜರ್, ಸಮ್ ರೂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಟ್ಯಾಪಿಯೋಕಾ, ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. Root crops is also very important. We have got some commercial, this is also commercial plot, right? 32 into 32, 1 lemon ಆಯಿತು, next 32, 11 lemon ಆಯಿತು. So totally every 1 acre will have 900 to 1000 plants. Before we had 40 to 50 coconuts. Now we have 900 to 1000 plants.
ವೇರಿಡ್ ವೆರೈಟಿ ಅಲ್ವಾ, huge diversity. 40 1000 ಇಲ್ಲಿ. And it depends upon the light intensity. Layer wise ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This is the finest principles of Masanobu Fukuoka. ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಆರೆಂಜ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕೋಕೋನಟ್ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಮನ್, ಅಲ್ಲಿ ಲೆಮನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್, ಅದು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಶೇಡ್ ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಪ್ಪಾಯ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಕೋನಟ್, ಅದಕ್ಕೆ 60,000 ಇಂದ 80,000 ಲಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಮನ್, again 45,000 to 50,000 lux. Next is the drumstick, 45,000 40,000 lux. Next is a banana, 30,000 35,000 lux. ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದ ಕೂಡಲೇ ರೂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿಲು ಬೇಕು, ನೆರಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಡಿಕೇರಿ ಕೇರಳ ಕಡೆ ತುಂಬ ರೊಬಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ರೂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ವಿಗರಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಲ್ಡ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ತೋಟ ಗ್ರೀನು ಆಯ್ತು, ನಾವು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ಎಕಲಾಜಿಕಲಿ ವಯಬಲ್ ಆಯ್ತು ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ, ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವಯಬಲ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಕೋಕೋನಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವಾಗ ಕೋಕೋನಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಲೆಮನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪಪಾಯ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮನೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಬೋರಗುಂಟೆಲಿ, ಅವ್ರು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂತೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು 6 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತರಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿ ರೈತರು. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70-75% ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಂದ ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಡ್ ವೈಟಮಿನ್. ಈ ಕೊರತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಐರನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಈ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮನೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಹೌದು. ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಣ್ಣ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಪಾಪ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾಪ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಎಕಾಲಜಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ. ಆ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಎಕಾಲಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊದಲು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮಾಡಲಿ ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿ ನಾನು ಚಂದ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯುರೋಪು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋಡಿರೋದೇನು ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿನ. ಅದನ್ನ ಚಂದಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಅದನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ತೋಟಗಳು ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಬೇಕು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ದನಗಳು, ಕುರಿಗಳು ಬಹಳ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸುಭಿಕ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಜೆ ಸಿ ಕುಮಾರಪ್ಪ ಹೇಳೋದು, ಎಕಾನಮಿ ಆಫ್ ಪರ್ಮನೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಕಾಲಜಿ, this is permanent economy. You create a permanent ecology, then the permanent economy will be there, automatically ಬರ್ತದೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸದೃಢವಾದ ದೇಹ ಸದೃಢವಾದ ದೇಶ ಕಟ್ಟತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಆ ಸದೃಢವಾದ ದೇಹ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ನಾವು ಎಕಲಾಜಿಕಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮಳೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂಗ್ತಾವ. ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್. 1 acre ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. 1 acre. 1 acre ಅಲ್ಲಿ ಮಧುಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7, ನಾವು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 700 mm ಮಳೆ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಆವರೇಜ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಡಾಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, 700 mm ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ 4,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 7 4 are 28 lakh ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥ್ರೂ ರೈನ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ 28 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರು 1 acre ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಗ್ರಾಸಸ್ ತರ ಇರ್ತವೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಪೈನಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಲೀಫ್ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ತರ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮಳೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಾಗ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಪೀಸಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ದ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನೀರ್ನ ಹಿಡಿದು ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಎಲೆಗಳಿಂದ ತಗೊಂಡು ರೂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಸು, ಪ್ರತಿ ಗಿಡಗಳು, ಪ್ರತಿ ಕಳೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀರು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ. ಮೈಕ್ರೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಕಾಲಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೂಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೂಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ, ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅದನ್ನ ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಬೇಸಿಕಲಿ ತಂಪಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಕೋಕೋನಟ್ಗೆ, ಅದೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸೈನ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಚರ್ಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್. ಆ ಡಿಸೈನ್ ನಾವು ಆಗಲೇ ಮಳ್ಳಯ್ಯವ್ರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಜನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಇದೇನಪ್ಪ ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದಾರೆ, ಮಧುಗಿರಿಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬೆಳಿಕಾಗ್ತದ, ಮಧುಗಿರಿಲಿ ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು, ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಬೆಳಿಕಾಗ್ತದ, ಕೋಕೋ ಬೆಳೀತಾ ಇದಾರೆ, ಕೋಕೋ ಬೆಳಿಕಾಗ್ತದ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಬೆಳಿಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಎಕಾಲಜಿನ ಮಾಡ್ತಾ ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಕಡೆನೂ ಒಲವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಲೇಕ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ತಗೋತದೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ಕುರಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ 100-200 ಕುರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇದು ಮೇಜರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಕುರಿಗಳು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಗಲೇ. ಕುರಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಈಸಿ ಅಂತ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಡ್ಯಾಮ್ ಈಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ತುಂಬ ಟಫ್ ಅಲ್ಲ. ಇರಪ್ಪ ನಾನು ಹಸು ತರಬೇಕು, ಕುರು ತರಬೇಕು, ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಕುರಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. 1-2 years ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ವೆರಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್. ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತೋಟ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು ಹೆವೆನ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ದಿಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಆರ್ಚರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈನ್ಫೆಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೈನ್ಫೆಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಆಹಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಸಾಸಿವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುಳ್ಳಿಕಾಳು, ಆಮೇಲೆ ತರಣಿಕಾಳು ಅಂದರೆ ಕೌಪಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪಿಜನ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಬೇಳೆ ಅಲ್ವಾ, ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ. ನೀವು ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೀನ್ಸು, ನಮ್ಮ ಅವರೆಕಾಯಿ, ಮತ್ತು ರಾಗಿ, ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ಅಡಿಕೆನ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ. ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಏನು ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಿಪ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೈನ್ಫೆಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನೇ. ರೈನ್ಫೆಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಅಂತ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಒದಗಿಸೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೈನ್ಫೆಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಮತ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಹೊಡೆದು ಗಿಡ ಇಟ್ಟರೆ ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಲೋನ್ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೈನ್ಫೆಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ? ನಾನು ಕಂಡಂಗೆ ಅಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದು ಫುಡ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಅದೇ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗೋಗಿದೆ, ಬೋರಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊಡೆದಾಗೆ ಬರೀ ರಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು MR ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದೆ, ಅದು MR ತಳಿಗಳನ್ನ ಬೆಳ್ಕೊತಾರೆ. ತೆನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಅವ್ರ ದನಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾರನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಏನೇನು ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು? ನಾವೇನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬದುಗಳು ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಸಾಕು. ಒಡ್ಗಾಲ್ವೆ 2 ಕಡೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ಕಡೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ. 2 ಕಡೆನೂ ಒಡ್ಗಾಲ್ವೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ನೀರು ಈಚೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲಿ. ಒಂದು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್, ಈಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಲೋಪ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಳೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ತಡಿಬೇಕು, ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ನಾವಾಗ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಬಾರ್ಡರ್ ಪೂರ್ತಿ ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳು ಹಾಕೋಣ, ನೈಜರ್ ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳು ಹಾಕೋಣ. ಒಳಗಡೆ ನೀವು ರಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್. ಮೇನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ? ರಾಗಿನೇ ಇರಲಿ, ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಬೆಳೀಲಿ. ನಾವು ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾಗಿನೇ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ರಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಲ್ಗಳು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಕಡಿ ಸಾಲು ಅಂತ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಮುಂಚೆ. ಅಕಡಿ ಸಾಲು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಿಜನ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತೊಗರಿನ ಅಕಡಿ ಸಾಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ನ ಅಕಡಿ ಸಾಲ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ನ ಅಕಡಿ ಸಾಲ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ಗಳು ರಾಗಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ ಯಾವುದು, ಮಸ್ಟರ್ಡು, ಸ್ಯಾಫ್ಲವರ್ ಕುಸ್ಬೆ, ಮತ್ತೆ ನೈಜರು, ಇವೆಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ. 3ನೇದು ಪಲ್ಸಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಮು, ಹಾರ್ಸ್ ಗ್ರಾಮು, ಪಿಜನ್ ಪಿ, ಫೀಲ್ಡ್ ಬೀನು, ಇವೆಲ್ಲ ಪಲ್ಸಸ್ಗಳು. 3 ಬೆಳಿಬೇಕು ನಾವು. ಮೇನ್ ಕ್ರಾಪ್, ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಪಲ್ಸಸ್ ಇಷ್ಟು ಬೆಳೆದಾಗ ನಮಗೇನಾಯ್ತು, ಮನೆಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಭದ್ರತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನಾವೇ ಬೆಳೆದಿರುವಂತ ಭೂಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಹಾರ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಹೊಂದಾಯ್ತು. ಆಯ್ತು. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ಆ ಪಾವರ್ಟಿ ಅದು ಬೇಡ.
ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ. You work on the nutrition aspects of the family and food security has to be reached. Once you are done with it, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಚಿಂತನೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ, ಹೊಸ ಆಸೆಗಳು, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ. ಅದಾಮೇಲೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. So then we work on the orchard. Like this we work on the orchard agriculture and rainfed agriculture. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ದೆ, ಒಡ್ಡು ಕಾಲುವೆ ಆಗ್ತವೆ, ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದ ನೀರನ್ನ ಬಿಡೋಣ, ಆ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಲಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅವಾಗ ಪಾಂಡ್ ಎಕಾಲಜಿ, ಯಾವ್ದು ಎಕಾಲಜಿನೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಗ್ರಾಸು ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಚಿಕ್ಕ ಮೀನುಗಳು, ಕಪ್ಪೆಗಳು. ಇದೊಂದು ನೀನು ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ನೀರು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಹಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಬಹಳ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ಮನೋಧರ್ಮಗಳು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ, ಹಳ್ಳಿಲಿರೋ ಆಟಗಳೇನಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ರಿವೈವ್ ಮಾಡಕ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಬರೀ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಫಾರ್ ದ ಕಲ್ಚರ್, ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಟ್, ಫಾರ್ ಅವರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಫಾರ್ ಅವರ್ agriculture lands, livelihood, for our thoughts, everything can be fixed. That is how we are thinking. ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಸರ್ಮೈಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ರಿವೈವಲ್ಗೆ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ರೈನ್ಫೆಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಚರ್ಡು. ಇದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ವಿತ್ ಪ್ರೀ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಭದ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನೆ ಭದ್ರ ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಭದ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಳ್ಸೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಂಡ್ ಇಕಾಲಜಿ, ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ರಿವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Perfect. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.